영어가 안 되는 네 가지 대표적인 사례, 그리고 그렇다면 어떻게 하면 잘할 수 있는지에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 영어를 말하기라고 생각하는 것이 첫 번째 오류입니다. 이게 굉장히 어려운 얘기인데요. 영어가 됐든 뭐 중국어가 됐든 어떤 언어가 됐든 언어를 말하기라고 생각하는데 이게 잘못된 생각이라는 겁니다. 그래서 말하기라고 생각하기 때문에 우리가 말하기 연습을 합니다. 그게 단어가 될 수도 있고요. 문장 패턴 영어가 될 수도 있고요. 그다음에 회화 교재를 보고 암기를 할 수도 있습니다. 그래서 첫 번째 말하기라고 생각하기 때문에 두 번째는 암기를 하게 되는 거죠. 이게 뭐 한국 사람이 아니더라도 누구나 이렇게 생각하는 경우가 많습니다. 이거에 대해서는 조금 이야기가 어려운데요. 첫 번째, 두 번째가 굉장히 중요한 근본적인 오류가 되겠고요. 세 번째, 네 번째는 전화 영어를 하는 것입니다. 전화 영어. 원어민, 필리핀 사람이 될 수도 있고, 미국인, 카나다인, 그런 원어민이 될 수도 있는데, 어쨌든 이 원어민하고 전화 영어나 화상 영어를 일주일에 서너 번 하는 것입니다. 이걸 하면서 영어가 이제 잘 될 것이라고 생각하면서 하는 건데, 이것도 대표적으로 잘 안 되는 패턴 중에 하나고요. 네 번째는 미드로 영어 공부를 하는 것입니다. 미드라고 하면 미국 드라마를 미드라고 합니다. 예. 미드로 영어 공부를 많이 하죠. 미드가 굉장히 재미있으니까요. 재미있는 건 맞고 좋은 영어인 건 맞는데 미드는 굉장히 힘듭니다. 미드를 이제 알아들을 정도, 미드는 쉽게 얘기하면은 영어를 좀 꽤 하는 사람이 즐기려고 그냥 보는 거지 영어 공부용으로 만들어 놓은 건 절대 아닙니다. 훨씬 쉬운 걸 해야 되고요. 수치로 표현을 하자면은 한 70%, 80% 정도 이해가 가야지 하는 게 맞습니다. 그게 미드가 됐던 다른 게 됐든 CNN 뉴스가 됐든 다 마찬가지입니다. 70%, 80%가 이해가 되지 않는 것을 하면 소화가 되질 않습니다. 쉬운 걸 해야 되는 거고요. 전화 영어가 안 되는 이유는 절대량이 부족하기 때문입니다. 일주일에 서너 시간 해가지고는요, 되지가 않습니다. 훨씬 더 많은 양을 해야 돼요. 그러면, 이게 이제 세 번째, 네 번째 조금 이해를 하시겠는데, 첫 번째 말하기가 아니고 암기 과목이 아니라는 것은 이해하기가 조금 어렵습니다. 예, 대표적인 굉장히 유명한 사람의 영상을 하나 소개해 드리면서 하겠습니다. 이 사람이 크라센 박사입니다. 영어 교육계에서 굉장히 이름을 남긴 굉장히 유명한 사람입니다. 한국에 크라센 어학원이라는 게 있을 정도고요. 교육계에서 이 사람을 모르는 사람이 없을 정도로 유명합니다. 이 사람이 무슨 얘기 두 가지를 했는데요. 하나는 말하기는 훈련이 아니다라는 유명한 얘기를 했습니다. Talking is not practice라는 얘기를 했고요. 그 다음에 그러면 어떻게 해야 되느냐? 말하기는 아웃풋이다. 아웃풋. 말하기하고 쓰기가 아웃풋이고요. 듣기하고 눈으로 읽기가 인풋입니다. 그래서 인풋을 하라고 했습니다. 아웃풋을 하는 게 아니라 말하기는 아웃풋, 듣기는 인풋 또는 읽기는 인풋인데요. 그 다음에 조건이 있습니다. comprehensible input. 아는 인풋을 해라. 모르는 걸 들어보지 하지 마라. 아는 인풋을 해라. 그런 얘기를 했어요. 두 가지를 얘기했습니다. 영상을 한번 들어보겠습니다. Talking is not practicing. Talking is not practicing. What does this mean? It means if you want to improve your Spanish, it will not help you to speak Spanish out loud in the car as you drive to work in the morning. It will not help you to go to the bathroom, close the door, and speak Spanish to the mirror. I used to think those things help. Now I think they don't. How do we acquire language? 예, 얘기를 했죠. 말하기가 연습이 아니다. 그리고 이제 두 번째 얘기를 합니다. 어떻게 이제 언어를 습득하느냐 그러면 들어보겠습니다. And I'd like to begin this discussion, this presentation, with an outrageous statement. In my opinion, we all acquire language the same way. And now I'm going to share with you the most important thing I have learned about language. Probably the best kept secret in the profession. We acquire language in one way and only one way. When we understand messages. 예, 중요한 얘기를 했죠. Understand a message. 그러니까 아는 거, 이해하는 걸 해야 된다고. 그래갖고 이것을 comprehensible input이라고 얘기를 했습니다. Call this comprehensible input.
We acquire language when we understand what people tell us, not how they say it, but what they say, or when we understand what we read. Comprehensible input, in my opinion, has been the last resort of the language teaching profession. We've tried everything else. We've tried grammar teaching, 문법도 drills and 했고, exercises, 반복도 computers, 했고, etc. 컴퓨터로 But the only 연습하고 thing that seems to count 안 is 된다는 getting 겁니다. messages you understand, comprehensible input. And this may come as a bit of a surprise to some of you. 놀랄 It certainly 것이다. came as a surprise to 나도 me. 놀랬다. Here's how it works. Somewhere in the brain, Chomsky tells us, is a language acquisition device. 뇌 안에는 언어 Our 습득장치가 job is 있다. to get input into the device. Low motivation, low self-esteem, high anxiety, the block goes up and the input cannot get in. Let me now try to summarize everything I've said in the last 10, 15 minutes or so, and I'll summarize it in one sentence. We acquire language in one way and only one way, when we get comprehensible input in a low anxiety environment. The question is this: what was going on? 네. 여기에서 굉장히 중요한 얘기를 다 했는데요. 다 이해하기가 쉽지는 않습니다. 다시 한번 정리해보면, 자기는 언어를 말하기는 연습이 아니다라고 얘기를 했고, 자기가 운전하면서 또는 화장실에서 말하기 연습을 수도 없이 했는데, 결국은 아니더라는 겁니다. 자기도 그런 줄 알았는데 결국은 아니더라는 거예요. 참 이해하기 어려운 얘기죠. 그러면 도대체 언어를 말하지 않고 어떻게 하느냐? 인풋이라고 해서 인풋, 아는 인풋, 모르는 거 듣지 말고 아는 인풋. 인풋은 읽는 것과 듣는 것 두 가지가 있습니다. 그래서 인풋, 아웃풋, 말하기는 아웃풋입니다. 인풋이 안 되기 때문에 듣기가 또는 읽기가 안 되기 때문에 영어가 안 되는데, 우리는 그것을 깨닫지 못하고 말하기 연습을 해야 된다고 생각하기 때문에 사람이면 누구나 다 듣기를 통해서 언어가 되기 시작합니다. 듣기가 되고 나면은 말을 한 단어씩 떠듬떠듬 말하기 시작하고, 두 단어를 말하기 시작하고, 세 단어를 말하기 시작합니다. 세 단어 정도가 되면은 대화가 되기 시작합니다. 누구나 사람이면 이런 단계를 거쳐서 하는데, 우리가 모국어를 어렸을 때 3살, 4살, 5살, 6살 때 배웠기 때문에 어떤 과정을 거쳐서 우리가 언어를 배우는지 다 잊어버린 거예요. 그래서 언어 전문가들이 언어는 노래를 배우는 과정과 비슷하다고 했습니다. 우리가 노래를 배우는 걸 생각을 해보세요. 한국 노래. 많이 듣습니다. 여러 번 듣다가 좋으면 계속 반복해서 듣게 되고, 그러면 조금씩 따라하게 됩니다. 지금 우리는 뭐냐면, 노래가 안 들리는데, 노래 가사가 안 들리는데 노래를 따라하는 연습을 하고 있는 거. 어떻게 따라하느냐? 자막을 보고 책을 보고 말하는 연습을 하는 겁니다. 노래가 안 들리는데. 그런 상황이에요. 이거 외우려고 하는 거고요. 그거에 대한 증거를 보여드리겠습니다. 자, 여기 이런 책이 있습니다. 미드는 단 350단어로 이루어져 있다. 컴퓨터로 미국 드라마를 분석을 했어요. 그랬더니 350단어밖에 안 된다는 거예요. 그런 얘기는 말이 안 되는 얘기죠. 자, 어떤 얘기냐면요. 이런 책인데, 미드는 단 350단어로 이루어져 있다인데요. 여기 보세요. 섹스 앤드 시티라는 미드와 프렌즈라는 미드 두 개를 분석을 했는데요. 섹스 앤드 시티라는 미드는 전체는 12,000단어가 넘습니다. 12,000단어가 넘는데 50%가 49단어밖에 되지 않고요. 80%가 350단어라는 얘기입니다. 나머지 여기 만 단어는 14,000단어는 23%밖에 안 돼요. 네. 그러니까 여기 보면 50%, 27%, 이게 77%인데 77%가 350단어가 안 되는 거죠. 다 비슷합니다. 그리고 더 놀라운 것은 50%는 49단어밖에 되지 않는다는 거예요. 여기 지금 화면에 보이는 이 단어가 50단어인데요. 이게 미국 드라마의 50%를 차지한다는 겁니다. 이게 뭐 초등학교 3학년이면 다 아는 영어 단어예요. I, you, is, 더. 이거 뭐 모르는 단어가 어디 있습니까? am, have, was, my, what, we, 동사도 몇 개 없어요. 거의 인칭대명사하고, 대표적인 전치사 이런 것들하고, 조동사 이런 것들이에요.
동사라고 그래봐야 뭐 알다, know 하나 나오네. 좋아하다는 like, 그다음에 get, 그다음에 go 하나 나오고요. would, do 뭐 이 정도. 예. 비동사 나오고요. 이게 영어의 반을 차지한다. 근데 이게 반을 차지하는데 우리가 미드를 들으면 반이 안 들리거든요. 예. 그래서 미드가 반이 안 들리는 사람들은 미드를 공부하면 안 되는 거예요. 근데 그걸 모르고 그렇게 하는 겁니다. 자, 그러면 이 섹스 앤드 시트라는 미드를 방금 분석을 한 건데 전체는 12,088단어예요. 12,000단어가 넘는데 50%가 50단어고 80%가 350단어예요. 350단어면 초등학교 때 배우는 단어가 몇 단어? 800단어입니다. 중학교 때 1,500단어, 고등학교 때 3, 4천 단어예요. 그래서 초등학교 단어가 800단어이기 때문에 350단어면 초등학교 영어의 반밖에 안 됩니다. 그리고 더 놀라운 50단어는 여러분들 좀 전에 보신 것처럼 누구나 다 아는 단어. 근데 그 단어가 안 들린다는 겁니다. 그래서 들리는 문제를 해결해야 그 인풋이 돼야 말하기가 소용이 있는 거예요. 그게 안 되면 외우고 잊어버리고 외우고 잊어버리고. 대충 용어는 그것을 암시망이라고 얘기합니다. 암기하고 시험 보고 망각하고. 시험을 보는 게 목표라면 암기해도 돼요. 그러나 영어 회화가 목표라면 기존의 암기 방법은 아무짝에 소용이 없습니다. 제가 서울대 중문과를 나왔는데 제가 4학년이 됐을 때 저는 중국어 회화를 꽤 했지만 대부분의 중문과 친구들은 중국어 회화를 못했어요. 서울대 뭐 중문과 애들이 못해서 그런 게 아니고요. 서울대 영문과들도 마찬가지입니다. 대부분의 아이들이 영어 회화를 못해요. 시험은 잘 보지만 그 이유는 암기하고 시험 보고 망각하는 이 시스템 때문에 그런 거예요. 예. 그래서 암기하고 시험 보고 망각하는 게 다라면 그렇게 해도 되지만 영어 회화나 중국어 회화는 그 방법으로 안 된다는 거예요. 그래서 무수히 반복되는 50%의 50단어가 들려야지 그 다음에 80%의 350단어, 가장 잘 쓰이는 단어 350단어가 들려야지 무수한 반복이 돼서 그게 자동 기억으로 넘어가는 겁니다. 일단은 들려야 되고요. 들려야지 50단어, 350단어가 반복이 되죠. 그렇게 안 되고서 그냥 외우는 거는 말씀드린 것처럼 외우고 1시간, 2시간, 일주일, 2주일이면 대부분 다 잊어먹는 겁니다. 그래서 영어 회화가 안 되고 중국어 회화가 안 되는 겁니다. 여러분만 안 되는 게 아니라 방금 말씀드린 것처럼 서울대 중문과가 중국어 회화가 안 되고 서울대 영문과 애들이 영어 회화가 안 돼요. 예. 그래서 요거를 잘 이해하시는 게 가장 중요합니다. 그럼 다시 한번 앞으로 가보겠습니다. 자, 영어는 말하기가 아니다. 인풋이 아니라 아웃풋이기 때문에 그렇습니다. 영어는 암기 과목이 아니다. 외워지는 게 아니라 외워져야 되는 거지 억지로 외워져서 되는 게 아니라는 거예요. 충분한 반복을 통해서 외워야 된다는 거예요. 외워지는 거라는 겁니다. 전화 영어 그래서 충분하지 않다는 거예요. 미드는 안 들리기 때문에 들어봤자 소용이 없다는 겁니다. 그리고 이거에 대한 근거로 두 가지 이 클라스앤 영어를 이야기를 했습니다. 말하기는 연습이 아니다. 얘기를 했고요. 그리고 유일한 방법은 컴프레hensible input밖에 없다. 사람마다 다 다르고 다 특별하지만 언어를 습득하는 것은 다 똑같다. 컴프레hensible input이 유일한 방법이다. 라고 해서 영어 교육계, 이 사람은 클라슨 박사는 미국 사람인데 미국에서 외국인에게 영어를 가르치는 것을 담당했던 사람입니다. 그래서 이 컴프레hensible input으로 세상을 떠들썩하게 만들었어요. 완전히 그냥 뒤통수를 쳤죠. 말하기 연습이 영어 연습이 아니라고 하니까 자기도 그런 줄 알았는데 결국은 안 되더라는 거예요. 그래서 왜 안 되지 왜 안 되지? 아, 말하기 아웃풋이 아니라 인풋이었구나. 모르는 미드를 듣는 게 아니라 아는 인풋을 해야 되는구나. 아는 인풋은 책을 보는 것과 듣기가 있구나 했는데 이 사람은 책을 보는 것을 얘기했고요. 대충 영어에서는 귀를 뚫어주는 방법을 얘기합니다. 대충 영어에서 귀를 뚫어주는 방법은 아주 쉽습니다. 여기에 보면 한글 속청이라는 게 나옵니다. 한국어 속청을 하는데 영어 귀가 들게 된다는 겁니다. 이 속청의 규격을 부른다는 책의 뒷표지에 보면 이렇게 나옵니다. 처음 들었을 때 이게 한국말인가 의심이 들었는데 어느새 4배속이 들리기 시작했다. 그러자 집중해도 잘 안 들리던 영어 듣기 테이프가
속청을 하고 난 뒤에는 다른 일을 하고 있어도 뚜렷하게 들렸다. 대충 영어 블로그에 가보면은 후기를 모아놓는 그 컬럼이 카테고리가 있는데 거기에 보면 후기가 뭐 150개, 200개가 됩니다. 가장 많은 후기가 한 달 만에 영어 듣기가 2배 이상 좋아졌다는 겁니다. 내가 30% 틀렸으면 60%, 20% 틀렸으면 40% 이상 들리게 됐다는 겁니다. 뭘 했는데? 한국어 속청을 했는데. 한국어 속청이 어떤 건지 잠깐 한번 들어보도록 하겠습니다. 두 배속. 승자로 가는 길. 승리를 위한 결심. 나는 승자입니다. 나는 나의 목표를 달성하기 위한 계획을 세움에 있어서 그 첫걸음이 결심이라는 것을 알고 있습니다. 그리고 나 자신 또한 강한 결심을 갖고 있습니다. 나는 절대적인 결의를 갖고 목적을 이룹니다. 나는 결코 포기하는 일이 없으며 불굴의 인내력으로 확실한 비전을 추구합니다. 나는 스스로 설정한 비전과 목표를 달성하기 위해 몸과 마음을 바칩니다. 50%도 99%도 아닌 100%. 2배속이고요. 난 자신이 가야 할 길과 나아갈 방향을 스스로 정합니다. 3배속입니다. 그리고 이런 결단을 결코 남에게 맡기지 않습니다. 나는 어떤 것이라도 스스로 세운 목표와 비전을 달성하기 위해 끈기 있게 노력합니다. 나 자신을 정확히 난 행동 하나하나가 어떠한 결과를 정확히 파악하고 있습니다. 난 목표를 명확히 기억하고 매일매일 계획된 삶을 살고 있습니다. 난 승자입니다. 난 나 자신을 연주하지 않고 스스로 결단을 내립니다. 난 자신이 가야 할 길과 나아갈 방향을 스스로 정합니다. 그리고 이런 결단을 결코 남에게 맡기지 않습니다. 난 어떤 것이라도 스스로 세운 목표와 비전을 이 한국어를 2배속, 3배속, 4배속으로 듣기 연습을 하는데 영어가 들린다는 겁니다. 영어를 2배속, 3배속, 4배속으로 합니다. 대충 영어는 말하기 문장이 600문장이 있는데요. 여기 보시면 100문장이 180단어로 돼 있어요. 컴퓨터로 분석을 해봤더니 파이썬이라는 프로그램을 통해서 분석을 해봤습니다. 200문장까지는 누적 단어가 350단어예요. 그래서 200문장까지만 해도 미국 드라마의 80%가 커버된다는 겁니다. 굉장히 쉬운 초보 영어 회화가 되겠습니다. 한번 들어보도록 하겠습니다. Hello. Good morning. Hi, John. What's up? Nothing much. How are you doing? I am fine. How is Jenny? She's very well, thank you. Long time no see. How have you been? I am doing well. Goodbye, John. See you tomorrow. Goodbye. See you later. What's your name? My name is Jimin. Nice to meet you. Meet my classmate. What's your friend's name? This is my friend, Sunny Lee. 쉽죠? Do you have any children? 이게 50번대고요. Yes, I have 4 children. I have 3 boys and a daughter. Post office. Where is the music room? 90번이고요. It is on the 2nd floor. Excuse me, where is the restroom? It is over there. Where is sportswear located? It's between the bakery and the barber shop. Where can I find the nearest cafe? It's between the hotel and the drugstore. Where is your company's head office located? It's on the corner of 9th Street and Pine Street. 네, 여기까지 듣는데 3분 50초가 걸렸습니다. 3분 50초. 그러니까 4분이면 100문장을 들으면서 따라하는 훈련을 할 수가 있습니다. 3배속도 있어요. 뭐 How old are you? 들어보시겠습니다. I'm 38 years old. How old is she? She is 21 years old. What is your family name? My family name is Brown. What is your last name? My last name is Kim. Where are you from? I am from Korea. Where do you live? I live in Seoul, Korea. 네, 4배속도 있습니다. Excuse me, where's the restroom? It's between the hotel and the drugstore. Where is your company's head office located? 3배속까지 듣는데 It's on the corner of 9th Street and Pine 6분 Street. 30초가 걸렸습니다. 6분 30초. 6분 30초면은 2배속, 3배속을 들으면서 따라할 수 있는 100문장을 2번 하는 겁니다. 4배속입니다. Hi, John. What's up? Nothing much. How are you doing? I am fine. How's Jenny? 네, 이걸 듣고 She's 이제 very well, thank 따라하는 훈련까지 같이 Long time no see. 합니다. How have you been? I'm doing well. Goodbye, John. 그래서 이 100문장을 2배속, 3배속, 4배속으로 하는데 걸리는 시간이 Post 8분 office. 40초가 Where's the music room? 되겠습니다. 9분이 채 안 걸리죠. 그 다음 100문장, 우리는 이제 101번부터 200을 200이라고 하는데요. 두 번째 100개 문장 200을 한번 들어보겠습니다. Is this your laptop? No, it's not mine. Then whose is it? It's my father's. Do you have a car? No, I don't have a car. Do you have your own house? No, not yet. I live in my mother's house. Me neither. I don't have my own house. But my sister bought a house recently. 예, 그냥 평범한 영어 문장이 Studying. 되겠습니다. I am learning some basic grammar. However, I used to go there with Jenny. What are you doing after class? I am going to... It's my father's. Do you have a car? 예, Your sister. What does Yuri want to be? 이것도 한 4분 정도 걸렸네요. 4분 20초 100문장 하는데 그 다음에 3배속이 이제 되겠고요. Is this your laptop? No, it's not mine.
Then whose is it? It's my father's. Do you have a car? 이거를 들으면서 따라하는 훈련합니다. 제가 단톡방에서 어떻게 공부를 하고 있는지 한번 보도록 하겠습니다. 여기 보면 사람들이 이렇게 과제를 해가지고 이렇게 제출을 합니다. 들어보시면 How's the weather today? Look, the sky is so nice. It's sunny. The weather is amazing. I want to go somewhere, but 예. I was. 진도도 제출을 하고 녹음해서 제출도 이렇게 합니다. Do you have a car? No, I don't have a car. Do you have anyone else? No, then yeah, my mother's. Many don't have my. Laptop? No, it's mine. This is. 예, 이렇게 매일매일 제출을 합니다. 네, 뭐 여러 가지 사배쇼에 한 분도 있고요. 사배쇼 한번 들어볼까요? Hello. Good morning. Hi, Joe. What's up? Not much. How are we doing? 네, 사배소 아주 잘하고 있습니다. 네, 이렇게 화면 보이듯이 이렇게 제출을 하면서 매일 하고 있습니다. 이 학생이 이제 고등학생입니다. 김지성이라고 고1인데요. 나름 잘하고 있습니다.